Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Now Rajendra Prasad Garu, sir, he is a headmaster and DCB secretary, who is full support of our Physics Science Forum, sir. Now Rajendra Prasad Garu, please interact with S.V. Varmaji, sir. Sir, good evening. Great evening, sir. Today, Thank you. You are a passion personified. Oh, thank you very much. Without your books, the libraries in our schools are not complete. You are always a point of reference to each and every doubt and each every complex point. And my question is general in nature from the administrative point of view. Okay. Would you please throw some light on the ways through which physical science can be made a passion among the students? You are already Yes, sir. We are looking forward to an inspiring guidelines. right. In fact, we are already doing that in a very nice manner. And I only can think of two ways. One is that our nature is very beautiful. The laws of nature are even more beautiful. And attempt to discover or find or understand those nature laws are even more beautiful. So if that can be inculcated, if that appreciation to the world, if we can instill this culture of appreciating everything, if there's a fire, then we appreciate how that radiation is coming, how that fire is coming, how it is giving us warmth. If we have put our wet clothes in the sun, and then in an hour it becomes dry. It's such a common thing. But if you can really appreciate that why this is happening, this is happening because the water molecules are in continuous motion. If they are not in continuous motion inside that cloth, then why should they go out of the cloth? They should remain there all the time. So since they are moving with such random speeds here and there and there and there, and the sun gives a little more extra energy to some of them, and all of them not are coming out at a time. It takes an hour to dry that cloth. Why? Why not in 1 minute? Why not in 1 second? So only some of these molecules are able to come out, taking that extra energy from the sun. And that cosmic dance is going on. All the molecules are going here, there, making collisions. That is behind drying my clothes. If I can appreciate common things in this fashion, then naturally I'll be after it. Okay, so that is one thing. Second thing is stories. If you include some inspiring stories about science and scientists, that will also help. And of course, the third thing is your hands-on activities. And then you show them that, okay, this is how things happen, right? And of course, if you are in a little more advanced stage, then applications. So science has done wonders. So those kind of things, perhaps one can try. Thank you, sir. Lakshman Raga, please. I requesting Hemalata Shahu to introduce the great personality, Sri Rajendra Prasad Garu. Hemalata Shahu. Okay, sir. Hi, friends. Good evening, everyone. We have another important guest in this evening, Sri Geddapu Rajendra Prasad Garu, Headmaster Priyagraharam of Srikakulam District, and also Secretary DCE Board Srikakulam. Sri Rajendra Prasad Garu contributed an invaluable service to the field of education. As a school assistant, he mentored a vast number of students, virtuous and gifted to the society, while as headmaster, held his schools at the top of their kind.
As a heritage from his father, he has got a commendable proficiency in languages, particularly in English. As a renowned linguist, his services to English language are enormous. His broad-mindedness has been proven so many times, which supported to the subject forums in Srikakulam district. And in 2020 Republic Day celebrations, he got recognized for his services as the best administrator by the district and other authorities in 2020. I request Sri Rajendra Prasad Garu to address our team. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, madam. I feel humbled at the words you have spoken. Thank you, sir. Anyhow, congratulations to all physical science teachers, because the state law, not only, this is not my observation, Devanand Reddy gaరి time నుండి మరి డాక్టర్ ఆబోతు ప్రభాకర్ గారు జస్ట్ has spoken. మేడం అన్నారు షీ యూజ్ టు బి వెరీ డైనమిక్ అన్నారు. ఈజ్ ఆల్వేస్ డైనమిక్. ఆయన కూడా మరి ఆ టైం నుండి అప్పటి నుండి ఉండేది మంచి యాక్టివిటీస్, సైన్స్ సెంటర్స్ కూడా ఉండేవి. కానీ అద్భుతమైనటువంటి కమిటెడ్ టీచర్స్ తరగ చేతిలో ఈ ఫారం పడింది. ఇప్పుడు మనకి కోహోస్ట్లు అందరూ మనకు కనిపిస్తున్నారు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు అంటే టేక్ మచ్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇన్ నేమింగ్ ఆల్ దీస్ టీచర్స్. వాళ్ళు అద్భుతమైనటువంటి, ఎందుకంటే సాయంకాలం సరికి నేను when I used to be at Government High School Srikakulam as a headmaster, వాళ్ళు సాయంకాలం వాళ్ళు అక్కడ కలుస్తుంటారు. ఇప్పుడు always they spend their time discussing various activities and సబ్జెక్ట్ లో ఉండాల్సిన దీంట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు కంటెంట్ మీద, దీని మీద, ప్రోగ్రామ్స్ మీద ఎప్పుడు చేస్తుంటారు. అయితే ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు స్పీక్ ఎ ఫ్యూ మోడెస్ట్ వర్డ్స్. దెర్ ఇస్ ఎ ఫేమస్ సేయింగ్, చాలా రోజుల క్రితం నుండి ఇది ఉంది, ఒక 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాల నుండి ఉంది. ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ arts are taught like sciences, but in India sciences are taught like arts. This is a thought provoking observation. ఎందుకంటే సుమారు 1950 నుండి ఇప్పటి వరకు ఒక 70 ఏళ్ళు గడిచినటువంటి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లో స్టిల్ ఈ తాలూకా ఈ అబ్జర్వేషన్ ఐ ఫీల్ దట్ దేర్ ఇస్ రెలెవెన్స్. దీన్ని ఈ నేపథ్యంలో నేను ఐ విల్ రీకాల్ టు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండర్లయింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఒకటి, నాకు తెలిసి ఎడ్యుకేషన్ టీచింగ్ మీద ఒక కాంప్రహెన్సివ్ డాక్యుమెంట్ ఏదైనా ఉంది, ఒక రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్ ఉందంటే దట్ ఈస్ NCF 2005. అది ఎంతమంది చదివారో నాకు తెలియదు, కానీ అందులో నాకు బాగా ఆకర్షించింది ఒకే ఒక్క సెంటెన్స్. అంత మొత్తం చాలా పేజెస్ ఉన్నాయి. అవి అందులో ఇండిపెండెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ నాలెడ్జ్ subjects are concerned, content subjects are concerned, and as far as languages are concerned, independent construction of language in the classroom. Ikkada manam, this is a physical science subject, we are related to physical science subject. Independent construction of knowledge. క్లాస్ రూమ్ లోనే పిల్లవాడికి ఏ సబ్జెక్ట్, ఏ కంటెంట్ లో అయితే మనం కుర్రవాడిని నిష్ణాతులు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నామో దట్ షుడ్ బి ది ఇండిపెండెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్. అద్భుతం. అదే ఇంకా దానికి ఎంత లోతుల్లోకి మనం వెళ్ళాలంటే అంత లోతుల్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఆ ఒక్క వర్డ్ చాలు, నాలుగు వర్డ్స్ చాలు. హోల్ టీచింగ్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ దోస్ 4 words. అది అద్భుతమైనటువంటి అండర్లైన్ గైడ్ లైన్. అది ఒకటి అంటే టీచర్ షుడ్ కన్ఫైన్ హిమ్సెల్ఫ్ టు జస్ట్ ఎ గైడ్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్. ఇంకా దాన్ని మనం చాలా రకాలుగా వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మనం అది చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ నాట్ ది టైం. అండ్ ప్రొఫెసర్ ఆనందన్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి, ఇంకా స్టిల్ దట్ ఈస్ రెలెవెంట్, చాలా మందికి మనందరికి తెలుసు. ఆయన డిస్కోర్స్ ఓరియంటెడ్ పెడగాలజీ అని పెట్టాడు. అసలు దాని తాలూకా మొత్తం సమరీ ఏంటంటే, నట్షల్, when the student is emotionally surcharged,
everything he learns will be fresh in his memory. Emotional ga surcharged ఎప్పుడు అవుతాడంటే స్టూడెంట్ when all his mental faculties are involved in the learning process. లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ పూర్తిగా ఎవ్రీ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే దట్ విల్ బి ఫ్రెష్. దట్ మీన్స్ వీ షుడ్ గివ్ a direct experience of what we teach in the classroom. డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి. దానికి రకరకాల ద టీచర్ రోల్ అక్కడే ఉంది. ఎవ్రీబడి ఇస్ ఎ ప్రొఫెసర్ ఆనంద్. ప్రతి టీచర్ మనకి అద్భుతమైనటువంటి ఫ్యాకల్టీ ఉంది మన జిల్లాలో. విజయనగరం జిల్లాలో అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ ఉంది. ప్రొఫెసర్ ఆనంద్ అంతా ఎవ్రీబడి ఇస్ ఎ ప్రొఫెసర్ ఆనంద్. We have to chalk out the strategies which involve the intellectual faculties of the students. ఒక ఇండిపెండెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేయాలి అనేది అది మనము టీచర్ ఈజ్ బెటర్ ప్లేస్డ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. అలాగే టీచింగ్ ముఖ్యంగా బాండ్ విత్ ది స్టూడెంట్స్. ఎవరు ది బెస్ట్ టీచర్ అని అంటే గివెన్ టు మై అండర్స్టాండింగ్ ద టీచర్ who has got very good bond, who is interested in forging bond with the students. ఎవరికైతే ఒక ఎమోషనల్ బాండ్ స్టూడెంట్ తో ఉంటాడో, అందుకే అంటారు టీచింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్, నాట్ ఫ్రమ్ ది బుక్. హృదయాల నుండి వచ్చేది నిజమైనటువంటి టీచింగ్. ఆ బాండ్ అనేది లేకపోతే దట్ విల్ బి అ మెకానికల్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఆ బాండ్ అనేది ఉండాలి. ఎప్పుడైతే బాండ్ స్టూడెంట్ తో వీళ్ళ తగలేనటువంటి బంధం ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ తో ఉందో ఆ హార్ట్ అనేది దట్ విల్ బి ఎ వాషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. హార్ట్ నేర్చుకుంటుంది, అంతా నేర్పుతుంది కూడా. కాబట్టి నెక్స్ట్ పాయింట్ నేను ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్, when we have command of the wonderful, మీరు బ్రహ్మాండమైనటువంటి హెచ్సి వర్మ గారి తాలూకా అది హై రైజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ వాజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. హై రైజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది నిజంగా అది డైరెక్ట్ నాలెడ్జ్. ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ ఇంటరాక్షన్ అనేది అద్భుతం. అది దట్ షుడ్ బి అది ఏంటంటే ఒక గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్. అయితే మనకి కూడా 3 జిల్లాల్లో మనకు ఒక హెచ్సి వర్మ ఉన్నారు. ఆయన డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు. నేను ఐ హావ్ బీన్ విట్నెస్ టు సో మెనీ సచ్. ఆయన ఎవరు టీచర్ అంటే నేను చెప్తాను అనేవిడే టీచర్, నాట్ హైడింగ్ బిహైండ్ వాట్ వి కాల్ ఎక్స్క్యూజెస్. హి ఇస్ నాట్ ఎ టీచర్. అది ఒక టీచర్ల ముందు నేను పాఠం చెప్తాను అనేవాడు గట్స్ ఉన్నటువంటి టీచర్ గా నేను భావిస్తాను. నేను అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి హెచ్సి వర్మ ఆఫ్ నార్త్ ఆంధ్ర. ఆయన విజయనగరంకి నిజంగా ఈజ్ అన్ అసెట్ ఫర్ us. నా ఉద్దేశంలో నేను గత చాలా 10 ఏళ్ళుగా నేను చూస్తున్నాను. ఆయన ఎక్కడ చూసిన ఆయన మొత్తం డామినేట్ చేస్తారు. ఆయన మొత్తం అతని తాలూకా ప్రజెంటేషన్స్, డెమాన్స్ట్రేషన్స్, క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్స్, వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్. ఆయన 24 గంటలు చాలు అసలు. అయితే నేను వాట్ ఐ వాంట్ ఫ్రమ్ అవర్ టీచర్స్ ఈజ్ దట్ మనం అందరము చంద్రశేఖర్లు కావాలి. హౌ లాంగ్ విల్ వి హ్యావ్ చంద్రశేఖర్ జీ అట్ అవర్ సైడ్? ఇంకా ఆయన గైడెన్స్ లో మనం మరొక గొప్ప ఈసారి నేను we should have many more చంద్రశేఖర్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ అవర్ టీచర్స్. అలాంటి ప్రొఫెసర్స్ తయారు కావాలి అనేటువంటిది నా అభిలాష. రెండోది లాస్ట్ ఏంటంటే, నేను చంద్రశేఖర్ గారి తాలూకా లెసన్ విన్న తర్వాత నాకు ఏమనిపించిందంటే, హెస్ కమాండ్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ మీద ఎవరికైతే కమాండ్ ఉంటుందో ప్రెజెంటేషన్ అనేది దట్ విల్ బి అట్ ద బెక్ అండ్ కాల్. వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది ఎట్లా ప్రజెంట్ చేయాలంటే అందరికీ అదే రిసోర్స్ఫుల్నెస్ ఉంటుంది. హౌ వి ప్రెజెంట్ ద పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ వే, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టీచింగ్ విచ్ గివ్స్ ది డైరెక్ట్ నాలెడ్జ్ టు ది స్టూడెంట్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టీచింగ్. అది అటువంటి గొప్ప సైన్స్ టీచర్స్ ఉండేటువంటి మన శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లా వాళ్ళందరికీ ఐ టేక్ మై హ్యాట్ ఆఫ్ ఫర్ ది వండర్ఫుల్ what we call programs they have been what we call undertaking with the support of the education department. Even a person like, though busy, very busy, a person like Devananda Reddy garu also participated in this program. So I don't want to take much of the time, because we are looking forward to the wonderful demonstration, experimental demonstration of our Dr. Chandrasekhar garu. మనమందరం ఆయన గురించి విందాం.
I thank the Physical Science Forum for having given this opportunity to speak a very few modest words. These are modest words, my observations. మీరందరూ అద్భుతమైనటువంటి టీచర్స్. యట్ ఒక అకేషన్ మనం రీకాల్ చేసుకోవాలి, ఈ పదాలను ఈ మాటలను రీకాల్ చేసుకోవాలి, పునశ్చరణ చేసుకోవాలి అనే దీంతో నేను మాట్లాడాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ గివెన్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. కో హోస్టులు అందరికీ, రవికుమార్ గాని, లక్ష్మణ్ గాని, అలాగే మన కిరణ్ గాని, వాట్ నాట్ పేరు పేరున సాయి, అందరూ పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి చాలా రోజుల తర్వాత డాక్టర్ ప్రభాకర్ రావు గారి తాలూకా వాయిస్ మళ్ళీ విన్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ హిస్ వాయిస్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ గివెన్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, sir. You always you are inspirational to all the teachers, sir. Dear friends, మీకు విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను ఈరోజు. డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మనకి ఈ ఫార్మ్ ఒక బ్యాక్ బోన్ లాంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే జస్ట్ లైక్ ఈజ్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ అవర్ ఫారం అండ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్. ఏం కార్యక్రమం చేసినా సరే ఆయన సలహా తీసుకోకుండా మనం ముందుకెళ్లే పరిస్థితి లేదు. ఆయన ప్రతి దాంట్లో కూడా వెనక నుండి ప్రోత్సహిస్తూ ఆ డిపార్ట్మెంట్ ని, ఫారం ని ఒకే తాటిపై తీసుకొచ్చి ఆయన ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్, సార్. కీప్ ద సపోర్ట్ ఫర్ ఎవర్, సార్. థ్యాంక్ యూ, సార్.